دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اگلے حصے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کی نکاح میں آج میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم قریش کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی زبانوں کے تیروں سے آپ کے جگر کو چھلنی کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی بے قرار ہو جاتے۔ آپ کو دو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا: چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کا غم، اور پھر قریش کی بدسلوکی کی رنج۔ ادھکتر مسلمان تو حبشہ میں تھے، مکہ میں تو بہت تھوڑے سے تھے، بس گنتی کے کچھ، اور مقابلے میں دشمنوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ بھلا وہ بیچارے بھی کیا کر سکتے تھے؟ اتیاچاروں کی باڑھ کو روک ہی کیسے سکتے تھے؟ وہ تو بالکل بے بس تھے۔ ہاں، کیول یہی ایک اپائے تھا کہ دھیر اور صبر سے کام لیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے آپ کا بچاؤ کرتے رہیں۔ مسلمان عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں میں گھرا دیکھتی تو بہت دکھی ہوتی اور کلیجہ محسوس کر رہ جاتی۔ ایک دن حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیوا میں پہنچی۔ یہ حکیم کی بیٹی اور عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں۔ بولی، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے کہ کوئی آپ کے غموں کو بانٹ سکے، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے؟ کوئی خدیجہ جیسی نہ ملے نہ صحیح، لیکن کچھ تو سکون ملے گا۔ تم تو من کا بوجھ ہلکا ہوگا تمہارے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکیم کی بیٹی کس کی طرف اشارہ ہے؟ خولہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنواری بھی مل سکتی ہے اور چاہیں تو بیوہ بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم، کنواری کون؟ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سب سے بڑی حقدار ابو بکر کی بیٹی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیوہ کون؟ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعہ کی بیٹی سودا۔ وہ آپ کو نبی مان چکی ہیں اور آپ کے پیغام کو قبول کر چکی ہیں۔ حبشہ ہجرت کرنے والوں میں ان کے شوہر بھی تھے۔ وہاں سے واپسی کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ، دونوں کے لیے بات چیت کرو۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئیں، بولیں، اللہ تمہاری قسمت کا کیا کہنا، تم پر کتنی ہی برکتوں کی چھایا ہے۔ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا تعجب ہوا، بڑی بے چینی کے ساتھ کہا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی سلسلے سے بات کرنے آئی ہوں۔ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، کچھ جھجکتی اور شرماتی ہوئی بولی، سبحان اللہ، ذرا جائیے ابا سے بھی بات کر لیجیے، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ خولہ نے جا کر سعودہ کے باپ سے بات کی۔ انہوں نے یہ مبارک خبر سنی تو خود بخود ان کے منہ سے نکلا، اس جوڑے کا کیا کہنا۔ پھر خولہ ام رومان کے پاس گئیں۔ یہ عائشہ کی ماں اور ابو بکر کی بیوی تھیں۔ بولی، کیا اچھی قسمت پائی ہے آپ نے، یہ برکت اور رحمت کی بارش۔ خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم عائشہ سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہو بھاگ، کتنی مبارک بات ہوگی، یہ تنک ٹھہرو، ابو بکر بھی آ جائیں۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ اس طرح یہ دو گھرانوں کے مسلمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمبند اور ادھک مضبوط ہو گیا۔ شادی کے بعد سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ودا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی آئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وداعی بعد میں ہوئی۔ ستیہ دھرم کے بیرودھی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں پر پورے زور شور سے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، کیونکہ ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش نے یہ پرتیجھا کی تھی کہ محمد کو اس سمے تک ستاتے رہیں گے
जब तक वो इस्लाम के प्रचार से न रुक जाए। ये हमारी तलवारें हमारी तलवारें उसके खून से न रंग जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का भी जीवन दूभर कर दें, जब तक कि वे इस्लाम को छोड़कर फिर अपने बाप दादा के धर्म पर को ना अपना लें। नबूवत का 10वां साल था। जमादुल उखरा या शव्वाल का महीना था। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के जुल्मों से जब तंग आ गए और उनकी इजाज़तियाँ बर्दाश्त से बाहर हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ जाने का फ़ैसला किया। उस समय आप बहुत ज़्यादा दुखी थे और फिर इस दुख के साथ में तन्हाई भी आपको बेचैन किए दे रही थी। आपके दिल पर क्या बीत रही थी, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। केवल इसलिए गए कि शायद वहाँ वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दें और आप हर वो सत्य के दीप जला सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुँचे तो मामला ही कुछ और था। मदद करना तो अलग रहा, उन्होंने आपको अपने यहाँ ठहराना भी पसंद न किया। पूरी हरदर्मी से नबूवत का इनकार कर दिया, आपके पैगाम को झुठलाया और बड़ी बेशर्मी के साथ आपकी ओर से मुँह फेर लिया, क्योंकि कुरैश की तरफ से वे इस्लाम को अपने लिए खतरा समझते थे। ताइफ की जलवायु बहुत अच्छी थी, वहाँ की धरती हरी भरी थी, अंगूर और दूसरे फलों के पैदावार वहाँ बहुत होती थी, इसलिए कुरैश के बड़े लोग गर्मियों में वहीं गुजारते थे। अरब का मशहूर बुत लात भी वहीं स्थापित था। काबा की तरह उसकी भी हर एक ज़ियारत करता था। अपनी इन्हीं खूबसूरतियों की वजह से ताइफ भी अरब का एक महत्वपूर्ण नगर था। ताइफ वासियों को डर था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी गई तो सारा कुरैश हमारा दुश्मन हो जाएगा और ताइफ की सारी विशेषताएं और लोकप्रियता ख़त्म हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मक्का वालों को पता न चले कि ताइफ के लोगों ने हमारे साथ क्या सलूक किया। आपको डर था कि अगर वे जान गए तो और ज़्यादा हमारा मजाक उड़ाएंगे और जुल्म और सितम में पहले से ही अधिक निडर हो जाएंगे। आप जब वहाँ से वापस होने लगे तो ताइफ के कबीले सकीफ़ के एक सरदार ने कहा, तुम लोगों ने मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन कम से कम मेरे मामले को छिपाए रखना। लेकिन वे इस पर भी राज़ी ना हुए, बल्कि ताइफ के गुंडों और लंपटों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उभार दिया। इन जालिमों ने आपके पैरों पर इतने पत्थर बरसाए कि जूतियाँ खून से भर गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मों से निहाल हो गए और पत्थर खाते खाते बेदम हो जाते तो बैठ जाते। इन जालिमों को फिर भी तरस ना आता, वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर खड़ा कर देते। जब आप चलने लगते तो फिर पत्थरों की वर्षा शुरू हो जाती। साथ ही वे दुष्ट आपको गालियाँ देते, तालियाँ बजाते। अफसोस, मानव जगत का कितना विकृत और दुखद दृश्य था ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे दयामय बादल थे जिनकी मानव उपवन को ज़रूरत थी, किंतु लोग कितने नादान थे कि वे उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने ही में मज़ा आ रहा था। ऐ मोहम्मद, पैगंबरी में जो जो परेशानियां आपने उठाई, इस्लाम के प्रचार में जो जो सख्तियां झेली, उनके बदले में अल्लाह आपका हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह बस्ती के किनारे पहुंच गए। वहां एक बहुत बड़ा बाग था, उसमें अंगूर की बहुत सी बेलें थी, जगह जगह खुशनुमा गुच्छे लटक रहे थे। आप उसी बाग में दाखिल हो गए। इस तरह कहीं जाकर जान छूटी। निगाहें खुद ब खुद आकाश की ओर उठ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सामने गिड़गिड़ाने लगे, अपनी बेबसी की फरियाद करने लगे कि उसकी रहमत को जोश आए और आपको अपने दामन में ले ले। आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, ऐ रब, मैं अपनी बेबसी, बेचारगी और लोगों में अपनी रुसवाई की फरियाद तुझसे करता हूँ। ऐ सबसे बड़े दयालु, तू कमज़ोरों का रब है, तू ही मेरा भी रब है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी पराये के जो मुझे देखकर त्योरी चाहे, या किसी ऐसे दुश्मन के जिसे तूने मुझ पर पूरा अधिकार दे दिया? ऐ रब, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं तो फिर मुझे कोई परवाह भी नहीं,
لیکن اگر تیری اور سے سلامتی ملے تو اس میں میرے لیے ادھک گنجائش ہے۔ میں پناہ لیتا ہوں تیرے اس مخ پرکاش کی جس نے سارے اندھکار کو دور کیے ہیں، اور جس کے کارن لوگ پرلوک کے معاملے درست ہوئے ہیں۔ پناہ چاہتا ہوں میں اس بات سے کہ مجھ پر تیرا پرکوپ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ جب تک تو راضی نہ ہو جائے مجھے راضی کرنے کی کوشش کیے جانا ہے۔ جو طاقت اور تدبیر بھی ہے وہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہ باغ جس میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے 2 سگے بھائیوں کا تھا، ایک کا نام عتبہ تھا، دوسرے کا نام شیبہ۔ یہ ربیہ کے بیٹے تھے۔ دونوں نے اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون میں نہائے ہوئے تھے اور قوم کے گنڈے آپ پر پتھراؤ کر رہے تھے اور بڑی بے بسی اور بے قراری کی حالت میں آگے بڑھ رہے تھے۔ دونوں کو بڑا ترس آیا، آپ کے ساتھ اس ظلم پر ان کا دل بھر آیا، پرنتو اپنے عیسائی غلام کو آواز دی، عداس باغ سے انگور کا گچھا توڑو اور ایک پلیٹ میں لے جا کر اس آدمی کو دو اور کہو کہ اسے کھا لیں۔ عداس نے آدیش کا پالن کیا۔ وہ انگور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سامنے رکھتے ہوئے بولا، اسے کھا لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور انگور کھانے لگے۔ عداس ہکا بکا سا ہو گیا، حیرت ظاہر کرتے ہوئے بولا، خدا کی قسم یہاں تو کبھی کسی مخ سے اس پرکار کا واقعہ سنا ہی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا، تمہارا وطن کہاں ہے؟ تم کس دھرم کے ماننے والے ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں، عیسائی دھرم کا ماننے والا ہوں، میرا عداس ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یونس بن متی کی بستی کے ہو؟ وہ تو بڑے بزرگ انسان تھے۔ یہ سن کر عداس کا تعجب اور بڑھا، آپ کیسے جان گئے کہ یونس بن متی کیا تھے؟ اس نے بڑی بے قراری کے ساتھ پوچھا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا، یونس میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عداس بے قابو ہو گیا، پرنتو جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر چومے اور پھر آپ کے سر کو بھی چوما۔ عتبہ اور شیبہ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ بڑے حیران تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ عداس لوٹ کر گیا تو بولا، ارے عداس، اس آدمی کے ہاتھ پیر کیوں چوم رہے تھے؟ عداس، میرے مالک، دھرتی پر اس سے اچھا کوئی آدمی نہیں۔ اس نے ایک ایسی بات بتائی جسے کیول وہی بتا سکتا ہے جو نبی ہو۔ عتبہ اور شیبہ، ارے عداس، اس کی باتوں میں آ کر کہیں اپنا دھرم مت چھوڑ دینا، تمہارا دھرم اس کے دھرم سے کہیں اچھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ ثقیف سے بالکل نا امید ہو گئے، ان سے مدد ملنے کی کوئی امید نہ رہی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے کوچ کیا۔ اب آپ کے سامنے ریگستان تھا، آپ تیز تیز چلنے لگے۔ اب آپ مکہ کی اور جا رہے تھے، وہی مکہ جس کو آپ نے وہاں کے لوگوں کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر چھوڑا تھا، اور اس آرزو میں باہر نکلے تھے کہ کوئی اور پناہ گاہ مل جائے، کہیں اور سے مدد مل جائے اور یہاں کی مصیبت اور بے بسی سے چھٹکارا ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی۔ طائف اور مکہ کے بیچ ایک جگہ ہے نخلا۔ چلتے چلتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے تو وہیں دم لینے کو ٹھہر گئے۔ جب رات کافی بیت گئی اور ہر وہ سناٹا چھا گیا تو اس شانتی پور تنہائی میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور بڑی میٹھی اور درد بھری آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ اتفاق سے جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا۔ قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کانوں میں آئی۔ یہ باری ان کو بڑی عجیب معلوم ہوئی۔ ٹھہر کر سننے لگے۔ خدا کی ان پر مہربانی ہوئی، ان کو ہدایت نصیب ہوئی۔ انہوں نے جا کر اپنی جات والوں سے کہا، ہم نے ایک منموہک قرآن سنا ہے، وہ صحیح راہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائیں۔ ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا ساجی نہ ٹھہرائیں گے۔ یہ قرآن مقدس کی آیت کا ترجمہ ہے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के सन्नाटे में कुरान पढ़ रहे थे और जिन्नों का यह गिरोह बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था और प्रभावित हो रहा था। आखिरकार वह ईमान भी ले आया और अपनी कौम को जाकर होशियार भी किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता उस समय चला जब अल्लाह की तरफ से यह आयत उतरी। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और याद करो जब हमने कुछ जिन्नों का रुख तुम्हारी ओर फेर दिया कि वे कुरान सुन लें, तो जब वे उसके पास पहुँचे तो आपस में कहने लगे, चुपके रहो और कान लगाकर सुनो। फिर जब कुरान पढ़ा जा चुका तो वे अपनी कौम की तरफ होशियार करने वाले बनकर लौटे। कुरैश को ताइफ का सारा हाल मालूम हो गया था। उन्हें खबर हो गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ बुरी तरह नाकामी हुई। सकीफ के लंपटों ने आपको खूब खूब सताया। इस पर वे बड़े खुश हुए थे और आपका खूब मजाक उड़ाया। उन्होंने आपस में कस्में खाकर तय किया कि अगर मोहम्मद लौटकर मक्का आया तो जब तक उसको मार न देंगे चैन से न सो बैठेंगे। वे समझते थे कि ताइफ में भी नाकाम हो जाने के बाद आपका हौसला पस्त हो जाएगा और सारा जोश जज्बा ठंडा पड़ जाएगा। ऐसे में आप पर काबू पाना आसान होगा और मौत का मज़ा चखाना बाएं हाथ का खेल होगा। कुरैश की इन साजिशों से बिल्कुल बेखबर आप नखला से मक्का के लिए रवाना हो गए। हीरा नामक एक स्थान पर पहुँचे तो वहाँ कुरैश के कुछ लोग मिल गए। उनसे मालूम हुआ कि कुरैश के क्या इरादे हैं, कैसी कैसी स्कीमें हैं। आपने उन्हीं में के एक व्यक्ति से कहा, क्या मेरा एक पैगाम पहुँचा सकते हो? वह आदमी कहने लगा, जी हाँ ज़रूर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरैक के बेटे अखनस के पास जाकर कहो शुरैक के बेटे अखनस के पास जाकर कहो कि मुहम्मद ने पूछा है, क्या आप पनाह दे सकते हैं कि मैं रब का पैगाम पहुंचा सकूं? वह आदमी जाकर अखनस से मिला, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया। अखनस ने कहा, मैं तो कुरैश का सह प्रतिज्ञ हूँ, उनसे मेरा समझौता है, भला उनके खिलाफ मैं कैसे पनाह दे सकता हूँ? वह आदमी लौट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उस समय आप हीरा घाटी ही में थे। अखनस से जो बात हुई थी उसने आपसे दोहरा दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दोबारा तकलीफ़ उठाओगे? वो आदमी, जी हाँ। उस आदमी ने कहा, जी हाँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्र के बेटे सुहैल के पास जाओ, उनसे कहो कि क्या मोहम्मद को अमान दे सकते हो कि वह आज़ादी से रब का संदेश लोगों तक पहुंचा सके? वह व्यक्ति का संदेश लेकर सुहैल के पास गया। उसने जवाब दिया कि कबीला आमिर बिन लुई आले काब के खिलाफ अमान नहीं दे सकता। वह आदमी लौट कर हीरा आया। सुहैल ने जो कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा एक बार और कष्ट करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, जी ज़रूर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बार अदी के बेटे मुतईम के पास जाओ, उनसे यही अर्ज करो। वह आदमी मुतईम के पास गया और पूछा, क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दोगे? मुतईम ने कहा, हाँ वे आएँ, ज़रूर आएँ, खुशी से आएँ। सुबह हुई तो मुतईम खुद तैयार हुआ, बेटों और भतीजों को तैयार किया कि मक्का में दाखिल होते समय कोई छेड़छाड़ करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत कर सके। सबने जंगी लिबास पहन लिए, कमर से तलवार लटका ली, हाथों में बर्छियाँ ले ली और काबा की ओर चल पड़े। उस समय कुरैश वहाँ मौजूद थे। अबू जहल भी मौजूद था। देखते ही बोला, पनाह दी है या ईमान ले आए? मुतईम, पनाह दी है। अबू जहल, जिसको तुमने पनाह दी है उसको हमने भी पनाह दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। चूँकि मुतईम पनाह दे चुका था इसलिए कोई कुछ ना बोल सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ के लिए सीधे काबा गए। उस समय कुरैश भी वहाँ बैठे हुए थे। उनमें हाशिम परिवार के कुछ लोग भी मौजूद थे। अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हंसी उड़ाते हुए बोला, अय मनाफ के कुटुंब वालों, ये है तुम्हारा नबी।
रबिया का बेटा उतबा भी तो मौजूद था। यह भी हाशिमी ख़ानदान का एक व्यक्ति था और अभी तक कुरैश के ही धर्म पर कायम था। झट बोला, अगर हम में कोई नबी हो जाए या किसी को बादशाहत मिल जाए तो इसमें जलने की क्या बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें सुनी तो निकट आए और फरमाया, ताज्जुब है उतबा, खुदा और रसूल की आन का तो तुम्हें कुछ ख्याल ना हुआ, लेकिन अपनी आन का ख्याल आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से फरमाया, सुन लो अबू जहल, वह समय आ रहा है, हाँ बहुत तेज़ी से आ रहा है, जब सारी हंसी गायब हो जाएगी और तुम खून के आंसू रोगे। फिर औरों को संबोधित करते हुए कहा, कुरैश के सरदारों, तुम भी सुन लो, कान खोल कर सुन लो, वह दिन दूर नहीं जब तुम खतरनाक अंजाम से दो चार होगे। इन बातों से कुरैश कितना तिलमिलाए होंगे इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन मुतैम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दे चुका था, इसलिए वे खून के घूंट पी कर रह गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की ओर से अपना ध्यान हटा लिया, उनको दावत देना छोड़ दिया और अब आपने अन्य कबीलों की ओर रुख किया। उनके घरों पर गए, उनकी चौपालों में गए, उनकी बस्तियों और बाज़ारों में गए, जाकर उन्हें अल्लाह की ओर बुलाया और आपने नबी होने का यकीन दिलाया। ईमान लाने और पैरवी करने पर उकसाया, मदद करने के लिए साथ देने पर उभारा, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम पहुंचा सकें, भटके हुए लोगों को सीधी राह पर ला सकें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।